Praise the Lord, everybody. I would like to take this time to wish everybody for fathers in this meeting, Blessed Father's Day. ఈరోజు ఆరాధనలో ఉన్న మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఫాదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ముఖ్యంగా ఫాదర్స్ అయిన తండ్రులైన మీ అందరికీ కూడా. And this is an occasion, just like Mother's Day, it's well celebrated across all the countries. మదర్స్ డే ఏ విధంగా అయితే వేరు వేరు దేశాల్లో పాటిస్తారో అదే విధంగా ఫాదర్స్ డేని కూడా అలాగే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. It's a special day where they take time to honor the fathers. ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా సమయం తీసుకొని తండ్రులైన వారిని ప్రత్యేకంగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. And as you know, fathers are not always in the sense that if you see commercially, that means in countries and in commercially, Mother's Day, when it comes to Mother's Day, the celebration will always be a bit more fancy compared to Father's Day. మీరు గమనించినట్లయితే మదర్స్ డే కొన్నంత సందడి ఫాదర్స్ డేకి ఉండదు, ఎందుకో మరి. It's true, right, brother? I mean, if you see commercially, Mother's Day will be celebrated, much more, you will see that, most of the restaurants are being booked, and you will see getting together. The fanciness and the importance of Mother's Day starts 1 week before, and you will be surprised, not many people even remembered today was Father's Day. మదర్స్ డే అంటే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా కొంచెం సందడి చేస్తారు, గిఫ్ట్లు అవి కొంటారు, ఒక వారం ముందు నుంచే దాని గురించి సిద్ధపడతా ఉంటారు, అంతా ఉంటది. కానీ ఫాదర్స్ డే అంటే అంత ఎక్కువ చూడరు, కొంతమందికి అసలు ఈ రోజు ఫాదర్స్ డే అనే విషయం కూడా తెలియదు. But the thing is, in the midst of all these things, when you see a father's role, today when I was thinking back about my father, and we had the morning service, and we were Pastor Sam said, take this opportunity to talk about your father. And everyone said a sentence what is a father to them? A lot of people said, my father is a provider, my father is a supplier, my father is a strict man, my father is disciplined, my father is so many people have so many things to tell about their father. ఈరోజు మార్నింగ్ ఆరాధనలో పాస్టర్ శామ్ గారు ఈ ప్రశ్న వేశారు అందరికీ కూడా. మీ దృష్టిలో తండ్రి అంటే ఎవరు అని చెప్పి అడిగితే, కొంతమంది తండ్రి అంటే పోషించేవాడు, డబ్బులు ఇచ్చేవాడు, తర్వాత దెబ్బలు కొట్టేవాడు, డిసిప్లైన్ చేసేవాడు, ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా వారి యొక్క భావాలను వ్యక్తపరిచారు. And when it was when we were thinking about it, a father's role is so important in a family. తండ్రి యొక్క రోల్ అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కుటుంబంలో. It's because that most of the times the father becomes the provider of the house, the mother takes over most of the roles which is supposed to be done in the house. చాలా కుటుంబాల్లో తండ్రి బయటికి వెళ్ళి సంపాదించి కుటుంబాన్ని పోషించే వ్యక్తిగా ఉంటాడు. తర్వాత మిగతా విషయాలన్నీ కూడా తల్లి ఇంట్లో కుటుంబాన్ని చూసుకుంటాం, ఇవన్నీ కూడా తల్లి చూస్తూ ఉంటుంది. But the thing is, a father's role is so important in the house to bring the family together because he is the head of the house. ఇక కుటుంబానికి తలలాగా దేవుడు తండ్రిని పెట్టాడు కాబట్టి తండ్రి కూడా ఆ యొక్క కుటుంబాన్ని పైకి తీసుకొస్తాంలో ఎంతో ప్రాధాన్యమైన పని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. If you see, the head of the family is God, and the responsibility will sit with the father of the house, and the father of the house is the one who actually brings down the discipline to the family. మీరు గమనించినట్లయితే తండ్రి క్రమశిక్షణ చేస్తాడు. తండ్రి ఎందుకంటే దేవుడు నియమించిన వ్యక్తిగా కుటుంబానికి తలలాగా దేవుడు పెట్టాడు కాబట్టి కుటుంబ పెద్దగా ఆ యొక్క పిల్లల్ని గాని ఆ కుటుంబాన్ని కూడా క్రమశిక్షణలో ఉంచటం అనే బాధ్యత తండ్రి చేతిలో ఉంది. A father is a decision maker of the house because
he knows what is best for the house. అలాగే తండ్రి కుటుంబం తరపున నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే తనకి ఎక్కువ విషయాలు తెలుసు కాబట్టి. అంటే తీసుకుంటానికి సామర్థ్యం తనకుంటుంది కాబట్టి. He brings the family together. He ensures the family's needs are all met. ఈ యొక్క కుటుంబాన్ని సమకూర్చటంలోను, కుటుంబాన్ని పోషించటంలోను, వారి యొక్క అవసరతలు తీర్చటంలోను ఎంతో బాధ్యత కలిగి తండ్రి ప్రవర్తిస్తా ఉంటాడు. Even though a father who works outside, like, most of y'all, who is working in Singapore and your family is back home, but it doesn't mean that you're not the father of the house, but you are here to provide for the house. But nevertheless, your stand still stands there as a father. మీరు చాలా మంది ఈ విషయంలో మీరు ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఒంటరిగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. కుటుంబాలు ఇండియా దేశంలో ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా మీ బాధ్యత, మీరు చేయాల్సిన బాధ్యతలన్నీ మీరు నెరవేరుస్తానే ఉన్నారంటే కుటుంబానికి కావాల్సిన పోషణ, భద్రతను మీరు ఇవ్వటం, అలాగే మీరు ఇక్కడ ఉన్నంత మాత్రాన సంబంధం లేదన్నట్టుగా ఉండరు మీరు. జనరల్ గా ఉండకూడదు కూడా. And today when I was like thinking back about my father, in my home I'm the eldest child, and after me I have a brother. నేను ఈరోజు మా నాన్నగారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అన్నమాట. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా మా ఇంట్లో నేను పెద్దదాన్ని, నాకు ఇంకొక తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు. Even though I'm born and brought up in Singapore and we have 3 generations who are all from Singapore, my father was a very, very, very strict man. మేము ఇక్కడ సింగపూర్ లో పుట్టి పెరిగాము 3 తరాల వరకు కూడా. అయినప్పటికీ కూడా మా నాన్నగారు చాలా అంటే చాలా క్రమశిక్షణలో మమ్మల్ని పెంచారు. And because I'm a girl and I'm the first child in the house, my father had lot of disciplines. Like, I don't remember even when I was going to school, and my father is the one who comes and fetch me. The moment the school bell rings, wherever he is, when I go to the gate, my father is the first person standing there to pick me up. నేను చదువుకునేటప్పుడు, స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు, మా స్కూల్కి పంపించడం, తీసుకురావటం అన్ని మా నాన్నగారు చూసేవాళ్ళు. స్కూల్ బెల్ కొట్టి గేట్ దగ్గరకు వస్తే 100% మా నాన్నగారు అక్కడ ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు నా కోసం. And the days where I was in my university, also if my school finishes, like, my father knows when my lessons are. If my school finish like 6 o'clock or 7 o'clock or whatever time it is, if I am not back home within the 1 hour, I'll receive like 10 to 20 calls from my father. అలాగే నేను యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు కూడా నా క్లాసులు ఎప్పుడు జరుగుతాయి, ఎప్పుడు అయిపోతాయి అనేది మా నాన్నగారికి అవగాహన ఉంటుంది. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 1 గంట లోపులో ఇంటికి రాకపోతే ఒక 20 సార్లు అన్నా కాల్ చేస్తారు నా కోసం. He was so overprotective over me until the time I got married. నాకు వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా మా నాన్నగారు నన్ను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు. And he was very careful about everything I do and every step I take. నేను చేసే ప్రతి పని, నేను వేసే ప్రతి అడుగు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళు. And my father had the overall decision making in everything I did. నా జీవితంలో నేను చేసిన ప్రతి విషయంలో కూడా మా నాన్నగారిదే మెయిన్ ప్రధానమైన నిర్ణయంగా ఉండేది. But after I got married, నాకు వివాహం అయిన తర్వాత I saw a different part of a father in my father-in-law. నేను తండ్రిలో ఇంకొక కోణాన్ని మా మామగారిలో చూశాను. It's very seldom like daughter-in-law speaks so much about. Very seldom you will see this scenario in a normal settings. But in the sense that when I got married and when I came into a family of my husband, I saw my father-in-law in a different way of a father. నేను మా వివాహం అయిన తర్వాత మా భర్త గారితో పాటు కుటుంబంలోకి వచ్చిన తర్వాత మా మామగారిలో తండ్రిలో ఉండే ఇంకొక కోణాన్ని నేను గమనించిన. ఈ విషయాలు చాలా మంది ఎక్కువగా మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు. The kind of love and affection and compassion which even today when it's Father's Day, as much as I celebrate my father, I miss my father-in-law a lot.
ఆ యొక్క ప్రేమ, ఆ యొక్క కనికరము, ఆ మమకారం మా మామగారులో చూసినప్పుడు నాకెంతో సంతోషం అనిపిస్తా ఉంటుంది. ఈరోజు మా నాన్నగారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు, మా మామగారిని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. మా Because, మామగారిని నేను ఎంతగానో మిస్ అవుతా ఉంటాను. because I've never felt that kind of love from a father. From I would say that his time with me was not very long, was very very short. But his time was when he was with me as a father-in-law. His love was unconditional for me. మా నాన్నగారిలో చూసిన ప్రేమ కంటే గూడా ఎక్కువగా నేను మా మామగారిలో చూసాను. ఆయన ఎంతగానో నన్ను ప్రేమించేవాళ్ళు. కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఆయన నా వివాహం అయిన తర్వాత ఉన్నారు. ఆ రోజులన్నిటిలో కూడా ఆయన ప్రేమను నేను ప్రత్యేకంగా చూసాను. Because I never saw that he saw me as a daughter-in-law, but he always saw me as his daughter. నన్నెప్పుడు గూడా కోడలుగా ఎప్పుడు చూసేవాళ్ళు కాదు. కూతురుగాని సొంత కుమార్తెను చూసుకున్నట్టు చూసుకునేవాళ్ళు. When I was pregnant with my first child, and I had several complications because my son was very small. My son was only 1.8 kg when he was born, and since I had so many complications during my delivery time, and I had to still work. When I was working, my father-in-law used to come and stand under my workplace. He used to buy for me juice, and he used to stand under my workplace to come and give it to me. మీరు చూసినట్లయితే నాకు వివాహమైన తర్వాత నేను నా మొదటి కుమారుడి సమయంలో గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు వాడు చాలా చిన్నవాడిగా ఉన్నాడు. 1.8 కిలోలు మాత్రమే ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో చాలా కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. ఆ పరిస్థితుల టైంలో నేను వర్క్ చేయాల్సొచ్చేది. ఆఫీస్‌కి వెళ్ళినప్పుడు మా మామగారొచ్చి ఆ యొక్క కింద జ్యూస్ పట్టుకొని రెడీగా ఉండేవాళ్ళు. నన్ను అంత బాగా చూసుకున్నారనమాట. And I truly today when I was like praying, and when this day was so special, and everyone was talking about their fathers and all that, I just felt deep in my heart like, Lord, how I wish his presence was here. ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఫాదర్స్ డే రోజు మా మామగారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడుంటే బాగుండేది కదా! భూమి మీద ఉంటే ఎంత సంతోషం అని అనిపించింది నాకు. And I really like to thank God and praise God that God has given me the privilege, even though it's a short moment, to receive such a great man of God's love for me. దేవునికి ఎంతో నేను మహిమ స్తోత్రం చెల్లిస్తా ఉంటాను. ఎందుకంటే కొద్ది దినాల పాటైనా గాని మా మామగారితో ఆ సాన్నిహిత్యాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. And I'm so glad that I can see that same very love and compassion through my husband. And he's just a duplicate of his father. నా భర్త గారి విషయంలో కూడా నేను ఎంతో సంతోషం ఇస్తా ఉంటాను. ఎందుకంటే మా మామగారిలో ఉన్న అదే ప్రేమ, అదే కనికరము, వాత్సల్యత అనేది నేను మా భర్త గారిలో కూడా చూస్తా ఉంటాను. ఆయనకి కార్బన్ కాపీ లాగా మా మామగారు లాగానే ఉంటాడు మా భర్త గారు కూడా. If you read in Ephesians chapter 6 verse 1 to 4, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనాలు చూసినట్లయితే, it says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and you may enjoy the long life on earth. And if you see in verse 4, fathers, do not aspirate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. 6వ అధ్యాయము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1 నుంచి 4 వచనాలు చూసినట్లయితే, పిల్లలారా, ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకి విధేయులైండి, ఇది ధర్మమే. నీకు మేలు కలుగునట్లు నీ తండ్రిని తల్లిని సన్మానింపుము, అప్పుడు నీవు భూమి మీద దీర్ఘాయుష్మంతుడు వగదువు. ఇది వాగ్దానంతో కూడిన ఆజ్ఞలలో మొదటిది. తండ్రులారా, మీ పిల్లలకు కోపము రేపక ప్రభువు యొక్క శిక్షలోను బోధలోను వారిని పెంచుడి. Over here, the first thing Paul is trying to say, as a father,
He said the first thing Paul says to father is a word of warning. He said, don't provoke your children. ఇక్కడ పౌలు గారు తండ్రులకి రాస్తా ఒక మాట ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నారు ఏంటంటే మీ పిల్లలకి కోపం రేపమాకండి. Why do you think that Paul doesn't speak about this to, like, he didn't say this to mothers, but he said this to the fathers? Have you ever given a thought that why is Paul saying, why is he not telling to the mothers but he's telling to the fathers? మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? వాక్యం కొంచెం నెమ్మదిగా చదివితే అర్థమవుతా ఉంటాయి ఇలాంటి విషయాలు. ఏంటంటే ఇక్కడ తల్లులకి చెప్పట్లేదు పౌలు గారు, తండ్రులకే చెప్తున్నాడు మీ పిల్లలకు కోపం రేపొద్దు అని చెప్పి. You see, because in the sense that the thing is, like, God has created men and women in different way. దేవుడు పురుషుల్ని స్త్రీల్ని వ్యత్యాసంగా వేరువేరుగా సృష్టించాడు. We that is the reason God has brought men and women together, and our way of thinking and our way of doing things is very different, because women are more emotional by nature while men sees things in a different manner. అందుకని దేవుడు పురుషుల్ని తండ్రుల్ని సమకూర్చాడు. ఎందుకంటే రెండు వేరు వేరు వ్యక్తులు వాళ్ళిద్దరూ కలిస్తేనే సంపూర్ణత వస్తుంది. కాబట్టి తల్లులు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు, తండ్రులు అయితే వేరే పద్ధతిలో చూస్తారు. But the thing is, God has placed men so that he can bring strict instructions, that he can bring, like, let me tell you something, which happens in our house. I can tell an instruction 10 times, if the kids don't follow, but it only takes Pastor Joel to raise his voice and tell the same message once. నేను ఒకసారి 10 సార్లు చెప్పినా గానీ మా పిల్లలు పట్టించుకోరు. కానీ జోయల్ గారు ఒక్కసారి కాస్త వాయిస్ పెంచి మాట పెంచి గట్టిగా చెప్తే వెంటనే వాళ్ళ బుర్రకెక్కుతుంది. Because the thing is, why is it so, is like, men don't easily, they will not, like, always get angry, or they don't have to, like, always share message. When there is a need, when it's important, when it's the right time, they know when is the right time to do what. తండ్రులు ప్రతిసారి ప్రతిక్షణం కోపంగా ఉండరు, కానీ ఎప్పుడు స్వరం పెంచాలి, ఎప్పుడు కోపపడాలి అనేది వాళ్ళకి తెలుసు. Because they are called to nurture the children in the correct manner. ఎందుకంటే దేవుడు వాళ్ళని పిల్లల్ని పెంచడానికి, పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో ఉంచడానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు. If you see in Proverbs chapter 3 verse 11, it says, my son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his dispute. ఇక్కడ మీరు సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 11వ వచనం చూసినట్లయితే, నా కుమారుడా, యెహోవా శిక్షను తృణీకరింపవద్దు, ఆయన గద్దింపుకు విసుకవద్దు. తండ్రి తనకు ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించును అని రాయబడి ఉంది. If you see in verse 12 also, because the Lord disciplines those who loves, as a father the son he delights in. 12వ వచనం చూస్తున్నాం కదా, తండ్రి తనకి ఇష్టుడైన కుమారుని గద్దించు రీతిగా యెహోవా తాను ప్రేమించు వారిని గద్దించును. If you see, it's not that the father always wants to discipline a child because he loves the child. That's the reason he disciplines a child. తండ్రి ఎందుకు గద్దిస్తాడు, ఎందుకు పిల్లల్ని క్రమశిక్షణలో పెడతాడంటే కుమారుల్ని కుమార్తెలను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి. If you see the Bible in Hebrews chapter 12 verse 5 to 9, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father? My son, do not light on the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, that you are not legitimate, not through sons and daughters of all. Moreover, we all are human fathers. We all had human fathers who disciplined us,
and we respected them for it, how much more would we submit to the Father of spirits and life? Sister, can you please share me the verse? Oh, sure, no problem, brother. Hebrews chapter 12, 5 to 9. 12వ అధ్యాయం 5 నుంచి 9 వచనాలు. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 5 నుంచి 9 వచనాలు. నా కుమారుడా, ప్రభువు చేయు శిక్షను తృణీకరించకము, ఆయన నిన్ను గద్దించినప్పుడు విసుకకము. ప్రభువు తాను ప్రేమించు వానిని శిక్షించి తాను స్వీకరించు ప్రతి కుమారుని దండించును అని కుమారులతో సంభాషించినట్లు మీతో సంభాషించు ఆయన హెచ్చరికను మరచితిరి. శిక్షాఫలము పొందుటకై మీరు సహించుచున్నారు. దేవుడు కుమారునిగా మిమ్మల్ని చూచుచున్నాడు. తండ్రి శిక్షింపని కుమారుడెవడు? కుమారులైన వాళ్ళందరూ శిక్షలో పాలు పొంది ఉన్నారు. మీరు పొందని ఎడల దుర్బీజులే గాని కుమారులు కారు. మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై ఉండిరి. వారి యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటిమి. అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రి అయిన వానికి మరి ఎక్కువగా లోబడి బ్రతకవలను కదా. Over here you can see a father who wants to bring up his child. He will nurture his children. It's so important for a father to put discipline and nurturing into a child's life, because he has to build a godly foundation in love. It requires, to have for a child to have nurture and discipline, you know what it requires? A lot of time and a lot of attention. ఇక్కడ తండ్రి కుమారుని క్రమశిక్షణలో పెంచటం అనేది ఎంతో ప్రాధాన్యమైన అంశము. దానికి ఎంతో సమయము కావాల్సి ఉంటుంది. Today, most of the fathers, what do we lack in giving our children is the time. We want everything to be in place, but we don't want to give them the time, and we don't want to give them the attention. But look at our Heavenly Father. Whenever we go to Him, whatever we want from Him, He's always there to give us the time and the attention. ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు అన్ని చూసుకుంటున్నారు, కావాల్సినవి సమకూరుస్తున్నారు, కానీ సమయాన్ని కేటాయించలేకపోతా ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా మరి ముఖ్యంగా తండ్రులైన వాళ్ళు తమ పిల్లల కోసం సమయాన్ని కేటాయించలేకపోతా ఉన్నారు. కానీ చూడండి, మన పరలోకపు తండ్రి మనం ఎన్నిసార్లు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినా గానీ మనను ఎంత శ్రద్ధతో మన మాటలు ఆలకిస్తూ మనకు సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నాడో గమనించండి. Whenever we go to Him as our Father, if you can read in Psalms 139 verse 1, He says, "You may not know me, but I know everything about you." 139వ కీర్తన 1వ వచనం చూసినట్లయితే, యెహోవా, నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకొని ఉన్నావు. నేను కూర్చుంటుట, నేను లేచుట నీకు తెలియను. If you see in Psalms 139 verse 2, he says, "I know when you sit down and when you rise up." ఇక్కడ చూసినట్లయితే పరిశోధించి తెలుసుకుంటమే కాకుండా కూర్చుండుట లేచుట కూడా ఆయనకి తెలుసు. When you see 139, Psalms 139 verse 3, he says, "I'm familiar with all your ways." ఇక్కడ 3వ వచనంలో చూసినట్లయితే, నా చర్యలన్నిటినీ నీవు బాగుగా తెలుసుకొని ఉన్నావు అని రాయబడి ఉంది. If you see in Matthew chapter 10, if you read from 29, it says, "Even the very hair on your head are numbered." మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 29వ వచనంలో చూసినట్లయితే, మన తల వెంట్రుకలు కూడా ఒక్కొక్క ఆయన కౌంట్ చేసి లెక్కబెట్టి ఉన్నాడు అని రాయబడి ఉంది. And if you see in Genesis chapter 1 verse 27 says, "For you were made in my image." అలాగే ఆదికాండం 1వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో చూసినట్లయితే, నా పోలికలో నేను మిమ్మల్ని సృష్టించుకున్నానని ప్రభు చెప్తున్నాడు. If you see in Acts 17 verse 28, it says, "For you are my offspring." అలాగే అపొస్తలుల కార్యాలు 7వ అధ్యాయం 28వ వచనంలో చూస్తే, మీరు నా వారసులు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు. I can keep going. I read, whenever I feel very down, and whenever I feel, I'm missing this touch. And when I read all these verses, it gives me the confidence that He, my Father, is always there for me. ఎప్పుడైనా నేను కృంగిపోయి ఉన్నప్పుడు, కొంచెం బాధలో ఉన్నప్పుడు ఈ వచనాలు నేను చూసుకున్నప్పుడు నాకు ఎంతో ఎంతో దేవుడు నన్ను బలపరుస్తాడు.
If you see in Jeremiah verse 1, 4 to 5, he says, I knew you even before you were conceived. Before I was conceived, my father knew me. ఇర్మియా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 4-5 వచనాల్లో చూసినట్లయితే తల్లి గర్భమున పిండముగా అవ్వకమునిపే నీవు నన్ను ఎరిగి ఉన్నావు అని చెప్తున్నాడు. You know, even when he was making me, he did it with fearfully and wonderfully made. If you see in Psalms 139 verse 14, God says very clearly, he fearfully and wonderfully made us. అలాగే 139వ కీర్తన 14వ వచనంలో చూస్తే నీవు నన్ను కలుగు చేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నవి అని చెప్పి చూస్తున్నాం. And you know, which father can say such words about us? ఏ తండ్రి ఈ మాటలు మన గురించి చెప్పగలుగుతాడు ఈ భూమి మీద ఉన్న వ్యక్తి? You know how much our heavenly father loved us. మన పరలోకపు తండ్రి మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించాడో చూడండి. And you know, very seldom, you know, it's just you know, yesterday night when it was exactly at 12 midnight. Now my sons are all grown. One is 14 and the other one is 12. At 12 midnight, exactly midnight, they came into our rooms. And Pastor Joel was just lying down, and they came to the room, and they made him a card, and they hugged and kissed him, and it's I mean, this is like it's been the most surprise thing for him, and I saw him throughout the day. He would have at least looked at the card at least 10 to 12 times. ఈ రోజు మా పిల్లలు కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయ్యారు. ఇప్పుడు పెద్దవాడు 14, చిన్న అబ్బాయికి 12 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఈ రోజు నిన్న రాత్రి మిడ్‌నైట్ 12 గంటల సమయంలో మా రూమ్‌కి వచ్చారు. అప్పటికి జోయల్ గారు నిద్రపోతా ఉన్నారు. అయినా గాని ఆ సమయంలో మా పిల్లలిద్దరూ వచ్చి వాళ్ళు ఒక గ్రీటింగ్ కార్డు సిద్ధం చేసి వాళ్ళ నాన్నను హత్తుకొని ముద్దు పెట్టి ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఆ కార్డు ఈ రోజు కనీసం 10-12 సార్లు చూసుకొని ఉంటారు జోయల్ గారు. And he kept looking at it, and he was feeling so happy about it. And he is like, he kept reading the words. He kept reading and reading the words my son has wrote in the card. ఆ యొక్క కార్డు చూసుకొని పదే పదే దాన్ని ఆ మాటలు వాళ్ళు రాసిన మాటలు చదువుకుంటూ మురిసిపోతా ఉన్నారు. And I saw that smile in him, and I saw that he was feeling like he was keep telling me, our sons are so sweet, right? Our sons are so sweet. He kept telling this throughout the night. రాత్రంతా కూడా చెప్తానే ఉన్నారు, మా పిల్లలు ఎంత మంచోళ్ళు అని చెప్తానే ఉన్నారు. But look at it, how much our heavenly father will be looking for something from us. ఒకసారి గమనించండి, మన ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మన గురించి ఎలా ఆలోచన చేస్తున్నారు. A small word from a physical son can make a physical father so happy. Our heavenly father, who fearfully and wonderfully made us, isn't he always looking for something from us, in the sense that something means it's not something you have to give, but knowing the heart of our God. చూడండి, ఇక్కడ భౌతికంగా ఉన్న పిల్లలు, భౌతికంగా ఉన్న తండ్రికి ఇచ్చిన ఆ యొక్క కార్డు లేకపోతే చెప్పిన మాటలు, రాసిన మాటలు అంత సంతోషాన్ని ఇస్తే, మనము పరలోకపు తండ్రి కూడా మన గురించి మన నుంచి ఏదో ఆశిస్తా ఉంటాడు. ఆశించటం అంటే ఏదో మనం ఏదో ఇచ్చేయాలని కాదు. ఆయన మన పట్ల చూపిన ప్రేమను మనం మరలా వ్యక్తపరచడం ద్వారా అలా ఆ యొక్క మాటల కొరకు ప్రభు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాడు. Because whenever, like, in the sense that, sometimes when children want to do something, they will ask the permission, and whenever my son, they have this computer games, and whenever Pastor Joel said, okay, after this today you cannot play the games, and they will be thinking in their heart, right, they wouldn't want to do it because they would not want to hurt him. They will say, if I do it right, mommy, daddy will be hurt, right? That is the thing, they will come and tell me. మామూలుగా పిల్లలు ఏదన్నా పని చేసే ముందు నాన్నని అడుగుతారు, నాన్న దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుంటారు.
ఒకవేళ ఏదన్నా ఈయన అనుమతించిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి జోయల్ గారు ఏంటంటే ఈ రోజు వరకు ఆడుకోండి, రేపటి నుంచి మరలా ఆ గేమ్ ఆడటానికి వీల్లేదని చెప్తే ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళు ఆడరు ఆ గేమ్. ఎందుకంటే మరలా నాన్న అనుమతి లేకపోకుండా మళ్ళీ ఆ ఆటల్లోకి వెళ్తే నాన్న బాధపడతారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తా ఉంటారు. But think about it. If a physical son thinks so much, what will be his physical father thinking? And the Father, Heavenly Father, who gives us everything, do we ever think before we sin, before we do anything, which God, where our Heavenly Father don't like, but we don't take a moment to ever think about this? చూడండి, భౌతికంగా ఉన్న పిల్లలు తల్లిదండ్రుల గురించి అంత ఆలోచన చేస్తా ఉన్నప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలుగా దేవుని విషయంలో కూడా మనం ఇలాంటి ఆలోచన చేస్తున్నాము. అంటే దేవుడు ఇది చెప్పాడు, ఇది చేయొద్దని చెప్పాడు, ఇది చేయకుండా ఉండటం అంటే ఆయన్ని సంతోష పెట్టే విధంగా, ఆయన్ను బాధ పెట్టకుండా ఉండే విధంగా మనం ఉంటున్నామా లేదా చూసుకోవాలి. The Bible says, we are no more a slave but a son. God calls us a son. దేవుడు మనల్ని సేవకులుగా చూడటం లేదు కానీ కుమారులుగా చూస్తా ఉన్నాడు. If you read the Bible in Galatians chapter 3 verse 26, and if you go to another chapter which is 4 to 7, God says there, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, but we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. God is saying this word, you must read this again in Galatians chapter 4 verse 7. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then a heir of God through Christ. మీరు గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 26వ వచనంలో చూస్తాం. అదే విషయాలు మరలా 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి చూస్తాం. నేను 4 నుంచి చదువుతున్నాను చూడండి. అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. ఆయన స్త్రీ యందు పుట్టి మనము దత్తపుత్రులను కావాలనని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడాయను. మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున నాయన, తండ్రి అని మొర్రపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను. కాబట్టి నీవు దాసుడవు కావు, కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు. Over here you can see God is no more calling us a slave, but God is saying, you are my son, a heir of Christ. ఇక్కడ చూడండి 7వ వచనంలో దేవుడు చెప్తున్నాయి, నీవిక దాసుడవు కాదు, కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు అని చెప్పి ప్రభువు చెప్తున్నాడు. Do you know what a big privilege God has given us over here when you are reading this? ఈ వచనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత ఇచ్చాడు అనేది మీరు గమనిస్తున్నారా? How much of a big privilege he has given us to call us a son and to call us a daughter. చూడండి ఇక్కడ ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నీవు నా కుమారుడువు, నీవు నా కుమార్తెవు అని చెప్పి దేవుడు పిలుస్తా ఉన్నాడు. If you see in Ephesians chapter 3 verse 20, God is saying, I'm able to do more for you than you could possibly imagine. మీకు ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే, మీరు ఊహించిన దానికంటే కూడా 21వ వచనం, అడుగు వాటికంటే ఊహించు వాటికంటే అత్యధికంగా చేసే దేవుడు అని చెప్పి రాయబడి ఉంది. You can't even imagine. Your father is telling you, if your father calls and telling you, I'm able to do for you, Rebecca, more than what you could possibly imagine. ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే, అసలు నువ్వు ఊహించే దానికంటే, అడిగే దానికంటే కూడా కాదు, అసలు నువ్వు ఊహించిన దానికంటే కూడా నేను అత్యధికంగా నీ గురించి చేయాలని ఆశపడుతున్నాను అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నాడు. And when you hear these words, how much you will love your father. ఈ వచనాలు మనం విన్నట్లయితే మనం ఎంతగా దేవుని ప్రేమిస్తామో చూడండి. And when you are feeling down, God is saying, if you read in 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 to 17, God is saying, you are feeling down,
who is your greatest encourager? I am, for I am your greatest encourager. If you see in 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 to 17. రెండవ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16-17 వచనాల్లో చూసినట్లయితే ప్రభువు ఏం చెప్తున్నాడు, నిన్ను కృంగిపోయినప్పుడు నిన్ను బలపరిచేవాడిని, నిన్ను ఆదరించేవాడును నేనే అని చెప్పి ప్రభువు చెప్తున్నాడు. And when you are feeling down and you need someone to comfort, if you see in 2 Corinthians 1:3-4, God is saying, I am the Father who comforts you in all your trouble. అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా కృంగిపోయినట్లయితే 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ప్రభువు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మిమ్మల్ని బలపరిచేవాడును నేనే అంటున్నాడు. When we are feeling so down and we are feeling broken hearted, God is saying, do not feel broken, I am close to you. You can read this in Psalms 34 verse 18. అలాగే కీర్తన 34:18వ వచనంలో మీరు నలగగొట్టబడి ఉన్నారా, ఆ విషయంలో నేనే మిమ్మల్ని కట్టేవాడునని చెప్పి ప్రభువు చెప్తున్నాడు. In the midst of all these things, when we feel broken, when we feel someone to to encourage us, we need someone to nurture us, we want someone to lift us up, God has given us every verse in the Bible to say, I am there. ప్రతి పరిస్థితికి కూడా, ప్రతి కష్టకాలానికి కూడా దేవుడు సరైన వచనాన్ని, సరైన వాక్యాన్ని, లేఖనాన్ని రాసిపెట్టి ఉంచాడు. The perfect gift we have is the biggest Father we have up there. మనకి అన్నిటికంటే అత్యధికమైన బహుమానం ఏంటంటే మన ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఆయన పరలోకంలో ఉన్నారు. If a physical father can love their children so much, wouldn't our heavenly Father be reluctant to give us what we love? మనం భౌతిక తల్లిదండ్రులే అన్ని కూడా చూసుకుంటారు, వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఎన్నో ఇవ్వాలని ఆశపడతా ఉంటారు. అలాంటిది మన పరలోకపు తండ్రి మరి ఇంకా ఇంకా ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాడో చూడండి. When a child quickly obeys the father feels so happy. ఒకవేళ తన కుమారులు ఏదన్నా మాట చెప్తే ఆ మాటకు విధేయత చూపిస్తే తండ్రిగా ఎంతో సంతోషం అనిపిస్తుంది. Do you think he's happy because he's proud my child listens to me? No. మీరు ఒకవేళ నేను చెప్పింది వింటాడని చెప్పి గర్విస్తాడా నాన్న అంటే కాదు. Because he knows that his love for him makes him do things for him. ఆయనకి తెలిసి ఏంటంటే కుమారుడు తండ్రిని ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రేమలో నుంచి వచ్చిన విధేయత అనేది తనకు అర్థమవుతుంది. We must always remember that we don't want our children to do things for us because they got a fear. మనం గమనించాలి ఏంటంటే మనకు భయపడి పిల్లలు ఏ పని చేయకూడదు. Do we ever want our children to do things for when we want them to do something? Do you think that we want our child to follow what we say because they fear us? మీరు వాళ్ళు మీ గురించి భయపడి మీరు చెప్పినవి చేస్తే మీకు సంతోషం అనిపిస్తుందా? It's because they love us, we want them to do what we want them to do. వాళ్ళు నిజంగా తండ్రిని ప్రేమించి ఆ తండ్రి చెప్పిన మాటలు పాటిస్తే అప్పుడు తండ్రికి సంతోషం అనిపిస్తుంది. Until the child understands that the parents love them and they want them to do, they will always be frustrated, they will always feel angry. పిల్లలకి ఈ విషయాలు అర్థమయ్యే వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడతా ఉంటారు. In the age where when we want our children to study, when they do not want to study, when we keep telling them, okay, please take your books and study, please spend more time in your studies, they get angry with us. మనం కొన్నిసార్లు పిల్లలకి నువ్వు చదువుకోవాలి, చదువుకునే వయసులో ఈ బుక్ చదువు అని చెప్పి మనం పదే పదే చెప్తా ఉంటే పిల్లలకి కొంచెం ఒక్కొక్కసారి కోపం వస్తూ ఉంటది. My elder son will say, every time they're asking us to study only. పెద్ద అబ్బాయి అంటా ఉంటాడు, ఎప్పుడు చదువు అని ఎందుకు నన్ను ఇబ్బంది పెడతా ఉంటాడు. But they don't understand, we ask them to study is for their own good, because we are not the one who is going to get a job, we are not the one who is going to lead the life, but they are the one who is going to go ahead with life, not us. వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే చదువు అని చెప్పేది వాళ్ళ మంచి కోసమే, వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసమే, వాళ్ళు మంచి ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి, వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుండాలనే కదా మనం చెప్పేది. ఆ విషయం వాళ్ళకి అర్థం కాదు. But this time when whenever we are saying something to them, they feel that we are trying to push a truck like that. It's like we are trying to push our goals on them.
కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం మనం అనుకున్న విషయాలు వాళ్ళ మీద రుద్దుతున్నామేమో అని వాళ్ళు కంగారు పడతా ఉంటారు. But it was very different when me and my brother was studying and we were brought up. Our parents didn't ask us to study. It was very simple. You study is good for you. If you don't want to study, then there's nothing for you, and I'm not responsible for your future. It was very straight. The message come to us very straight from our parents. మా మా తల్లిదండ్రుల విషయంలో కొంచెం వేరే రకంగా జరిగింది. నేను మా తమ్ముడి విషయంలో మా అమ్మ, నాన్న చక్కగా చెప్పారు. ఏంటంటే, "మీరు చదువుకునేది మీకోసమే. మీరు చదువుకుంటే మీరు బాగుపడతారు. లేకపోతే ఇక నేను మీకేమి చేయలేను" అని చెప్పి క్లియర్‌గా చెప్పారు. అది మాకు తొందరగానే అర్థమైపోయింది. But the children in this generation is so different. కానీ ఈ తరంలో పిల్లలు మాత్రం అసలు అర్థం అవ్వట్లేదు. వాళ్ళకి వర్తమానాన్ని చెప్పడం చాలా కష్టమైపోతాంది. Is for them to have a bright future, we have to do everything for them. వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి అన్నీ మనమే చేయాల్సొస్తుంది. You will be surprised in Singapore, there is parents who until like even after marriage also, the parents have to buy the house and give it to the children, ask them to move in. And after that, from the first child to the second child to the third child, the parents keep doing and doing and doing and doing for them. మీరు నమ్మరు గానీ ఇక్కడ సింగపూర్‌లో ఏంటంటే పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత గూడా తల్లిదండ్రులు కష్టపడి వాళ్ళకి ఇల్లు కొని, ఆళ్ళకి ఇల్లు సెట్ చేసి వాళ్ళని ఒకళ్ళొకళ్ళని చూసుకోవాల్సొస్తుంది. అంత దారుణంగా అయిపోతుంది. But this is not what God wants us to teach our children. కానీ ఇది కాదు మన పిల్లలకి మనం చెప్పాల్సింది. There's only 3 things, I know that, we have to always teach our children. 3 విషయాలు మనం పిల్లలకి తెలియజేయాల్సింది నా ఉద్దేశం ప్రకారం. We need to teach them to fear God, which is Proverbs chapter 1 verse 7. సామెతలు 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం ప్రకారము దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వాళ్ళకి నేర్పించాలి మొట్టమొదటిగా. If you read in Proverbs chapter 4 verse 1 to 4, it says love God. అలాగే 4వ అధ్యాయం సామెతల్లో చూసినట్లయితే దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి, అది మనం నేర్పించాలి. If you read in Proverbs chapter 3 verse 1 to 6, obey God. అలాగే సామెతల గ్రంథంలోనే 3వ అధ్యాయం 1 నుంచి 6 వచనాల మధ్యలో చూసినట్లుగా దేవునికి విధేయత చూపించటం. These three things is a must for every child: to fear God, to love God, and to obey God. ఈ 3 విషయాలు మన పిల్లలకి మనం నేర్పించాలి. దేవుణ్ణి యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం, దేవుణ్ణి ప్రేమించటం, దేవునికి విధేయత చూపించడం, ఈ 3 విషయాలు మనం పిల్లలకు మనం నేర్పించాల్సింది. Like when we get up now, it's like due to COVID we can't go to church, but when we are supposed to go to church, 8:30 is the service. By 7:40 you must leave the house. By 8:30 is the service. 15 minutes you need to be there. When you are there, no using of mobiles. These are the is fear, is having the fear in God, is having the reverence in God. Fear means it's not that we are coming to his presence with trembles, but we love him and we want to honor him. ఇప్పుడంటే మనకి లాక్‌డౌన్ లో ఉండి మనం ఆన్‌లైన్ లో ఆరాధన చేసుకుంటున్నాము. మామూలు సమయంలో ఒకవేళ 8:30కి ఆరాధన అనుకుంటే మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక 40 నిమిషాల సమయం పడుతుంది అనుకుంటే 7:40 కల్లా మా పిల్లలు అంతా రెడీ అవ్వాలి, బయలుదేరాలి అని సమయం పెడతాం. ఆ సమయం ప్రకారం వాళ్ళు భయభక్తులు కలిగి ఉండి దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి సమయానికి వెళ్ళటం అనేది మనం వాళ్ళకి నేర్పించాలి. It's so important to teach our children the fear of God. It's so important to teach them that no matter whatever they do is to love God wholeheartedly. అలాగే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం నేర్పించాలి. అలాగే దేవుణ్ణి ప్రేమించటం, వాళ్ళ యొక్క పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ హృదయంతో దేవుణ్ణి ప్రేమించడం అనేది మనం నేర్పించాలి. It's so important for them to know that they need to obey God. అలాగే దేవుణ్ణి ఈ విషయంలో విధేయత చూపించాలి అనే విషయం కూడా మనం నేర్పించాలి. For us, to honor God, these are the 3 things is a must for us to teach our children. దేవుణ్ణి మనము గౌరవించాలి అని అనుకుంటే ఈ 3 విషయాలు మన పిల్లలకు మనం నేర్పించాలి. Many a times, we can give a long message. We want our child to be disciplined. We want our child to do this. But in the sense of what is our Heavenly Father expecting from us? And that is the same expectation we should have from our child. మనం పెద్ద వర్తమానాలు చెప్పటం కాకోకుండా ఏవి ముఖ్యమైన విషయాలు, ఏవి పరలోకపు తండ్రి కోరుకుంటున్నాడో ఆ విషయాలు మనం నేర్పించాలి.
Is our Heavenly Father expecting a lot of things from us? Does He says that every day you must do this, then only, then only I will love you? Is our God putting some conditions for His love? ఇక మీరు గమనిస్తున్నారా? పరలోకపు తండ్రి మీరు ఇవి చేయండి, ఇవి చేయండి, ఇవి చేయండి అని పెద్ద లిస్ట్ ఇచ్చి ఇవన్నీ చేస్తేనే మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తానని చెప్పి అలా ఏమన్నా పెట్టుకున్నారా సరిహద్దులు? No, He loves us with unconditional. Even we go away from Him, He is never away from us. ఇక్కడ అలా కాదండి. దేవుడు మనల్ని నిష్కారణంగా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎలాంటి కారణం లేకుండానే ప్రేమిస్తున్నాడు. మనం ఎన్ని సార్లు ఆయన తప్పిపోయి ఉన్నా గాని దేవుడు మనల్ని వెతికి పట్టుకొని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు. Because His love for us is so pure. ఎందుకంటే మన పట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ ఎంతో పరిశుద్ధమైనదిగా ఉంది. If you see in 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19, he says, and to tell you that I am not counting your sins. God is not counting our sins. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18, 19 వచనాల్లో చూసినట్లయితే మీ యొక్క పాపాలు నేను లెక్క పెట్టడం లేదు అని రాయబడి ఉంది. If you see in Romans chapter 8 verse 31 to 32, he says, I gave up everything I love that I might gain your love. రోమా 8:31, 32లో చూసినట్లయితే మీకోసం నేను సమస్తమును ఇచ్చాను ఎందుకంటే మీ ప్రేమను పొందుకుంటానికి అని రాయబడి ఉంది. Over here we can see God's love for us is so great. ఎన్ని వచనాల్లో చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క ప్రేమ మన పక్షాన ఎంతో గొప్పదిగా ఉంది. He doesn't see where we stand. He doesn't see our flaws. You must understand one thing. Even our child doesn't do well in the exams. Even our child doesn't, behave well outside. Even our child doesn't follow our instructions. He's still our child, right? Is there anything takes away your child, from the father's name? No matter what, Ivan and Ian is always the son of Joel, Daniel, Stephen. Nothing changes there because they belong to him. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ మన పిల్లలు మనం చెప్పిన మాట వినుకోకుండా కొంచెం క్రమశిక్షణ లేకుండా ఉన్నా గానీ, పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సంపాదించుకోకపోయినా గానీ, వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నా కానీ మా పిల్లలు కాకుండా పోతారా? అలా ఉండదు కదా. ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మా పిల్లలే, వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా గానీ. And no matter whatever they do, we always want the best for them. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళకి కేవలం మంచి జరగాలని మేము కోరుకుంటాం తల్లిదండ్రులుగా. It's so much for a physical love which we have. Our Heavenly Father, no matter how many times we are pushing Him away, no matter how many times we feel that He is not important, we want to run our own race, He's always running for us. He's always beside us. He's always there to say that, what is the right path we should take. I just want to tell you that, we have such an amazing Father. మనము భౌతికంగానే ఈ విధంగా ఆలోచిస్తా ఉన్నాం మన పిల్లల గురించి. మన పరలోకపు తండ్రి మరింత ఎంత ఎక్కువగా మన గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడో, ఆయన మన పట్ల ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నాడో మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Sometimes, we can listen to this voice. I do not know whether you have listened to this voice or not. I'm waiting for you. It's always that voice which always speaks to me that, God is always waiting for us. Which father who always waits for us. Sometimes even our physical father can get angry, who don't talk to us for a week or two, but maybe after the third or fourth week they come to us. But our God is not, He's not a physical being. He loves us unconditionally, and in every step, He wants us to have Him as the decision maker. ఇక్కడ మీకు ఈ యొక్క స్వరము మీకు ఎంతమందికి వినపడుతుందో తెలియదు కానీ నాకు ఎప్పుడు ఈ స్వరం వినపడతా ఉంటుంది. ఏంటంటే, నేను నీ కొరకు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాను, వేచి ఉన్నాను అని చెప్పి తండ్రి దగ్గర నుంచి వచ్చే ఈ స్వరము నాకు వినపడతా ఉంటుంది. మనము ఒక వారము అలాగ మాట్లాడకపోతే ఇక్కడ భౌతికంగా ఉన్న తల్లిదండ్రులకి చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది. వీడు ఈ రోజు కాకపోతే ఇంకొక వారానికైనా ఎవరి కోసం వస్తాడని కొన్నిసార్లు భౌతికంగా ఉన్న మన ఆలోచన చొప్పున తల్లిదండ్రులు అలాగ ఉంటారు కానీ మన పరలోకపు తండ్రి అలాగ ఉండడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా మన కొరకు ఎదురు చూస్తూ వేచి ఉండే దేవుడై ఉన్నాడు. On this special day where the whole world is celebrating Father's Day, I want you to remember your Heavenly Father. Some of us might have lost our earthly father, and
we are missing them during this period of time as much as I am missing my father-in-law. There will be many people who could be also missing your own father during this period of time. But what I want to say and encourage you is, remember, we have a heavenly Father who knows us, who loves us, and who's always there for us. ఈరోజు ప్రపంచమంతా కూడా ఈ యొక్క ఫాదర్స్ డే పండుగ చేసుకుంటూ ఉండగా మనం ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కొంతమంది మనలో భౌతికమైన మన తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన వాళ్ళు మనలో చాలా మంది ఉన్నారు. నేను కూడా మా మామగారిని కోల్పోయాను. అయినప్పటికీ కూడా మన ప్రియ పరలోకపు తండ్రిని, ఆయన యొక్క ప్రేమను మనము ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. He loves us so much that he will do anything. He will not do anything which will offend us or which will hurt us. మన తండ్రి ఎంత మంచి దేవుడు అంటే, ఎంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడంటే, మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టేది, మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే పని ఏది కూడా మన పరలోకపు తండ్రి మన విషయంలో జరిగించడు. Sometimes we don't even share our desires or, whatever we have deep in our heart outside. Sometimes even wives do not share everything with their husband, but, we have certain desires in our heart, what we want to do, in the sense that, what is our next step. But God knows our heart. మనకి కొన్నిసార్లు కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి, కానీ ఆ కోరికలు వ్యక్తపరచడం కష్టం అవుతా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు భార్యలు భర్తలకు చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు, భర్తలు భార్యకు చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఇలా ఉంటుంది. కానీ పరలోకపు తండ్రికి అయితే మన అంతరంగంలో ఉన్న ప్రతి ఆలోచన కూడా ఆయనకి తెలుసు. You must always understand, our friend is in Jesus. మీరు ఈ విషయం ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి, ఏంటంటే మన స్నేహితుడు మన ప్రభువై ఉన్నాడు, యేసయ్య ఉన్నాడు. I know that I can never find a friend who is as close as him. మన ప్రభు అయిన యేసయ్యకు మించిన ప్రియ స్నేహితుడు, గొప్ప స్నేహితుడు మరెవ్వరూ లేరు. There is no best friend as good as him. ఆయన కంటే మంచి స్నేహితుడు అసలు ఎవ్వరూ లేరు. As there's no father as comforting as him. అలాగే ప్రియ పరలోకపు తండ్రికి మించిన తండ్రి మరెవ్వరూ లేరు. The peace and comfort you can get, it's only through him and no one else. ఆ యొక్క శాంతి, ఆ యొక్క సమాధానము అదంతా కూడా కేవలం మన పరలోకపు తండ్రి నుంచే వస్తుంది, మరి ఎక్కడి నుంచి రాదు. I would like to encourage all of you all to put your heart, in your heart, your desires into his hands. ఈ యొక్క ఆలోచనలు, హృదయపు ఆలోచనలన్నిటినీ కూడా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి సన్నిధిలో పెట్టండి. We don't even only celebrate, Father's Day, our Heavenly Father, no matter we celebrate or not, he's always there for us. మనము ఈ యొక్క కేవలము ఈ ఫాదర్స్ డే పండుగ చేసుకుంటాం కాకోకుండా మన పరలోకపు తండ్రి ఎప్పుడు మన పక్షాన ఉన్నాడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. He's a God who never leaves us or forsakes us. ఆయన మనల్ని ఎన్నడూను విడువని ఎడబాయని తండ్రిగా ఉన్నాడు. In this moment, I would like to say, let's pray during this time. మనం కళ్ళు మూసుకొని కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం. Heavenly Father, I'd like to thank you and praise you for this wonderful, lovely time that you have given to us, Lord. ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ యొక్క మంచి ప్రశస్తమైన సమయాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకే వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, today, Lord Father, we remember, Lord Father, like all the good things that you have done for us. నీవు చేసిన మేలులన్నిటినీ కూడా ఈ రోజు మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, no love is compared to the love you have given us, Lord Jesus. నీవు చూపించిన ప్రేమకు మించిన ప్రేమ మరి ఎక్కడా కూడా మాకు దొరకదు యేసయ్యా. No one can give us the peace which you give us, Lord Jesus. నీవిచ్చిన సమాధానము మరి ఎవ్వరూ కూడా ఇవ్వలేరు తండ్రి. You are always with us and following us in every step we take, Lord Jesus. మేము వేసే ప్రతి అడుగులో కూడా మీరు మాతో ఉన్నందుకే వందనాలు యేసయ్యా. Lord, many a times we would have forsaken you, but you have never let go of our hands, Lord Jesus. చాలా సార్లు నిన్ను విడిచి మేము దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పటికీ కూడా ప్రభువా, నీవు మమ్మల్ని ఎన్నడూ విడువని తండ్రిగా ఉన్నందుకే వందనాలు. You are a Father who has given us unconditional love. తండ్రి, ఎలాంటి సరిహద్దులు లేని ప్రేమతో మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నందుకే వందనాలు. Lord, you knew the desires of our hearts before we even say, Lord.
అయ్యా మా హృదయ ఆలోచనలు మేము ఇంకా చెప్పకముందే ప్రభువా మా ఆలోచన ఎరిగిన దేవుడివై ఉన్నావు. You loved us so much that you gave your life for us. నువ్వు ఎంతగా మమ్మల్ని ప్రేమించావంటే నీ యొక్క సర్వస్వాన్ని, నీ యొక్క జీవితాన్ని నాయన అర్పణగా అర్పించావు. Lord, who do we have in earth, Lord Father, without you? అయ్యా నీకు తప్ప మాకు ఇంకెవరున్నారు తండ్రి ఈ లోకంలో. Lord, you are our everything, Lord. నీవు మాకు సమస్తమునై ఉన్నావు తండ్రి. And Lord, we really love you. తండ్రి నిన్ను మేము ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం. Lord, we want to take this moment, Lord Father, to thank you for every single thing you have done in our lives. మా జీవితంలో చేసిన ప్రతి ఒక్క మేలును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. Lord, many a times, Lord Father, we fail to say thank you. చాలా సార్లు నీకు కృతజ్ఞత చెప్పలేని వారిగా మేము ఉంటున్నాం తండ్రి. Thank you for everything you have done in our life, Lord. అయ్యా నువ్వు చేసిన ప్రతి పని, ప్రతి మేలు విషయమై నిన్ను స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. Lord, we are nothing without you. అయ్యా మేము నీవు లేకపోతే మేము కంప్లీట్ గా ఎందుకు పనికిరాని వారిగా ఉన్నాం. And nothing is possible, Lord, without you, Lord. అయ్యా నీకు వేరే మేమేమీ చేయలేము, ఏది సాధ్యం కాదు. Lord, we take this moment, Lord Father, to thank you, Lord Father, for every single thing you have provided us in our lives. అయ్యా మా జీవితంలో నీవు సమకూర్చిన ప్రతి విషయం కొరకై నిన్ను స్తుతించడానికి సమయాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, I thank you for everyone who has attended today's service, Lord Jesus. ఈరోజు ఆరాధనలో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. Bless their food and water back home, Lord Father. Give them good health. అయ్యా వారి యొక్క అన్నపానాదులను ప్రభువా మీరు దీవించండి, వారి పనుల్లో మీరు ఉండండి. Lord, even though the COVID situations are there, Lord Father, but Lord, we know, Lord Father, that you are the Alpha and Omega. You know, you are the beginning and you are the end, Lord Father. Men might have 101 things, Lord Father, they can bend and do. But Lord Father, you know what is the next step, Lord Jesus. అయ్యా ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో కూడా నీవే ఆల్ఫా ఒమేగా అని, నీవే ఆది అంతం అని మేము ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాం. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కానీ నీ యొక్క చేతుల్లోనే ఉన్నాయని మరొకసారి మేము ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, we leave everything in your hands, Lord Father. సమస్తమును నీ చేతికి సమర్పించుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, you guide us and lead us to go through this situation. Give us the strength. ఈ పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళటానికి కావలసిన శక్తి సామర్థ్యాలను మీరే ప్రసాదించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, even though the periods are hard, Lord Father, but we believe, Lord Father, that you had a plan, you have a purpose, and we abide and submit to it. అయ్యా పరిస్థితులు కష్టంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నాయన నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక, నీ యొక్క ఆలోచన చొప్పున ఇది జరుగుతూ ఉందని మేము ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాం. Lord, we believe that you will go before us, Lord Father, and make all paths straight for us, Lord. అయ్యా నువ్వు మాకు ముందుగా నడుస్తూ ఈ యొక్క వంకర త్రోవలన్నిటినీ సరళం చేసే దేవుడు అని ఒప్పుకుంటున్నాం. Lord, yea though I walk through the valley of shadow of death, Lord Father, you are with me. మరణాంధకరమైన లోయలో గుండా నేను సంచరించినా కానీ మీరు మాతో ఉన్నారని మేము ఆయన ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాం. Your rod and your staff, they protect me. అయ్యా నీ దుడ్డు కర్ర దండము మమ్మల్ని కాపాడుతుంది. And we believe in that, Lord Jesus. అయ్యా ఈ మాటల్లో మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం. Lord, I pray that you will bless everyone who came today, Lord Father. ఈరోజు ఆయన పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించండి. Lord, may your hands be upon them. అయ్యా నీ హస్తములు వారి మీద ఉంచండి. May your grace be upon them. నీ యొక్క కృపను వారి మీద ఉంచండి. And protect them, Lord Jesus. అయ్యా వారిని కాచి కాపాడి భద్రపరచండి. In the name of Jesus we pray. యేసు నామములో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. Amen. Amen. ఆమేన్.